सूबेदार शिव सिंह की किताब साडा सभ्याचारक विरसा नहीं लभने रंग गुआचे का दूसरा अध्याय खेती सभ्याचार। खेतीबाड़ी धंधा जो दूजे सारिया धंधिया वांगू सभ्याचार का अहम अंग है, कदों शुरू होया होवेगा बारे पक्के तौर पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि मनुखता ने अपनी होंद तो काफ़ी समा मगरों शुरू किया होवेगा। उन्ना समा मनुखी बसों यानी गिनती पक्षों भी घट होने करके जंगली रुखों तो फल तोड़ के या रुखों के पत्ते या स्वादी जंगली जड़ी बूटियां खा के गुजारा करती रही होवेगी। जिमें समा बीतता गया, मनुखता सभ्यता वाल मोड़ कटती गई होवेगी, तिवें तिवें खेती धंधा अपनाउण वाल वधदी गई होवेगी, क्योंकि पेट पूजा अथवा भोजन मनुखी लोड़ां विचों तीजे नंबर पर आउंदी है। पहलियां तो अहम मनुखी लोड़ां विचों हवा की लोड़ पहले नंबर उत्ते आउंदी है, जिस की लोड़ हर वेले हर थां हर हालत विच जरूरी है। इस बहुत ही अहम लोड़ तो बगैर मनुख ही नहीं सगों हर एक जीव जंतु भी जिंदा नहीं रह सकता। कुदरत की इस धरती उत्ते मौजूद जीव जंतुओं उत्ते अपार किरपा ही है, जो हर थां उत्ते बगैर किसी भेदभाव के सब जीवां वास्ते शुद्ध ते लोड़ मुताबक मुफ्त हवा हर थां ते मिल जाती है। हर जीव के शरीर में जिंदा रहने वास्ते हवा का साह लैण ते छड्डण की प्रक्रिया नाल जुड़ना जरूरी है। दूजी मनुखी लोड़ पानी, ये मनुख लिए ही नहीं सगों हर जीव को जिंदा रहने वास्ते दूजी अहम लोड़ है, क्योंकि हर जीव के शरीर का वड्डा हिस्सा पानी नाल संबंध रखता है। इस तो बगैर भी हर जीव को जिंदा रहना मुश्किल है। इस बारे भी हर जीव उत्ते कुदरत की अपार किरपा ही है, जो नदी नालियां दरियावां ते लगभग हर थां उत्ते धरती के हेठों मनुखता नूं साफ सुथरा लोड़ मुताबक अते मुफ्त पानी मिल जाता है। ये मनुख अते हर जीव जंतु दीयां बहुत सारियां लोड़ां पूरीआं करता है। ये सच है कि पानी विच हवा वर्गे गुण मौजूद नहीं हैं, जो धरती के उपर आज़ादाना तौर पर वगदी है। भार तो लगभग रहत होने करके एक थां तो दूजी थां जिथे लोड़ है, इत्थों तक कि पहाड़ी गुफावां के अंदर भी पहुँचती है। पर पानी विच ये गुण ना होने करके ते भार रखना ते तरल होने करके उच्चे थां तो नीवें यानी ढलवानी थां वाल वहन मुताबक चलता है। जिवें पहलों भी कहा गया है कि धरती के उपर हर थां उत्ते मौजूद हर जीव जंतुओं दीयां लोड़ां पूरीआं करन वास्ते हवा आप उत्थे पहुँचती है। इसनूं किसी खास थां तो लैके आउण की लोड़ नहीं पैंदी। पर नदी नालियां तो दूर वालियां थावां ते मौजूद जीव जंतुओं नूं पानी की लोड़ पूरी करने वास्ते पानी तक पहुँच करनी ही पैंदी है। इसे करके ही मनुखी विकास का इतिहास वाचियां पता लगता है कि आदि काल वेले सब तो पहलों मनुखी सभ्यता दरियावां नदी नालियां के कंढियां के नेड़े ही पनपी सी, जिसका सबूत सब तो पहलों आबाद होने वाले शहर नदी नालियां के किनारियां ते आबाद हुए सन, जिवें इलाहाबाद, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश अते होर बहुत सारे पुराने शहरों का नाम लिया जा सकता है। उस तो मगरों धरती के हेठों पानी का बंदोबस्त हो जाने करके दूर वाले शहर आबाद हुए होंगे। तीसरी लोड़ भोजन, मनुख ही नहीं सगों धरती उत्ते मौजूद हर जीव जंतु वास्ते हवा ते पानी तो अगली तीसरी अहम लोड़ जिंदा रहने वास्ते जो जरूरी है वो है भोजन, जिसनूं प्राप्त करने वास्ते कुछ ना कुछ उपराले करने ही पैंदे ने। ये हवा वांगू आप नहीं पहुँचता अते ना ही पानी वांगू पीण वास्ते कीता कराया तैयार भी नहीं मिलता। ये हर व्यक्ति को मिल जरूर जाता है, पर इसनूं प्राप्त करने वास्ते कोशिश जरूर करनी पैंदी है। जिवें गुरबाणी विच भी लिखिया होया पढ़न नूं मिलता है, उड्डे यानी कूंजां उड आवे सो कैसा, भाव सैकड़े को हज़ारां मीलां साइबेरिया देश तो कूंजां पेट पूजा वास्ते आउंदियां हन। इसे तरह कुदरत ने सिल पत्थरां विचों मौजूद जीव जंतुओं वास्ते भी भोजन तैयार रखा होया है, पर उन्होंने भी उपराला जरूरी करना पैंदा है। जिवें मनुखी पेट पूजा वास्ते बनया परौंठा अपने आप मूँह तक नहीं पहुँचता, सगों हत्थ नाल बुरकियां तोड़ के मूँह विच पाउणा पैंदा है, तद उसनूं दंदां नाल चिथन तो मगरों जीव की वारी आ जाती है, जो उसनूं मेदे तक पहुँचदा करती है। एक तीसरी अहम मनुखी लोड़ की कहानी है। भोजन तो अगलियां मनुखी लोड़ां कपड़ा ते मकान हुंदियां हन। खेती सभ्याचार किवें शुरू होया? मनुख समेत सारे जीव जो इस धरती उत्ते मौजूद हैं दीयां पहलियां अहम 3 लोड़ां जिवें हवा पानी ते भोजन बारे असीं विचार कीती है। इन्हां विचों तीजी अहम लोड़ भोजन जो मनुख पूरी करता है, तो उस विच ज़्यादा हिस्सा खेती के फसली दाणिਆਂ ਦਾ ही हुंदा है। जिवें कणक चौल अते मक्की के दाणिਆਂ तो बनिया भोजन
ਤੇ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਣੀ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੱਭਿਆ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾਦੀਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ, ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼, ਜੀਰਾ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਵੰਡ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ, ਪਾਲੀਆਂ, ਪਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ, ਨਾ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣ, ਪਾਲਣ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਿੰਨਤਾ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੌਸਮੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਸਮੀ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿਖੇ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗੋਲਾਰਧ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ, ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧਨ, ਸੰਦ, ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਈਸਵੀ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਜਰਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਲ ਦੇ 4 ਮੌਸਮ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਸਲੀ ਮੌਸਮ 2 ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਮੌਸਮ, ਜੋ ਚਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੌਸਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ, ਜੌਂ, ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ, ਮਸਰ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਸਿੰਜੀ, ਛਟਾਲਾ, ਬਰਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਗਵਾਰਾ, ਝੋਨਾ, ਮੋਠ, ਮਾਂਹ, ਅਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਂਝੇ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਸਮੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਉਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਹਾੜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਨ ਹਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਰਬੀ ਤੇ ਸੌਣੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਫ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਰਕਬਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲੀ ਖੇਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਸਨ। 1970 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਫਸਲੀ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਸਲੀ ਰਕਬਾ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਆਖਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਜਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਛੋਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਯਾਨੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ, ਉੱਗਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗੀ ਨਮੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੰਜਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਗਿੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੰਗਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਬੇੜੇ ਦਾ ਬੀਜ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਫਸਲ ਕਰੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਦ ਪੁੰਗਰੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਡੀ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਜਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਨਮੀ ਨਾ ਸੰਭਲ ਸਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫਸਲੀ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਫਸਲੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦੋਂ ਬਲਦਾਂ, ਝੋਟਿਆਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਾਈ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦੋਂ ਬਲਦਾਂ, ਝੋਟਿਆਂ ਤੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਾਈ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡਿਆਂ, ਖੂਹਾਂ, ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਵਾਲੇ ਵੇਲਣੇ, ਕੋਲੂ ਤੇ ਕਣਕ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਖਰਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟਾਂਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਊਂਠ, ਘੋੜੇ, ਖੱਚਰ ਅਤੇ ਗੱਧੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮ ਜਾਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਵੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਹਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੁਹਾਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਜਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ
ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਰਾਨੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੰਜਰ ਰਕਬੇ ਨਾਲੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹਲ ਨਾਲ ਵਾਹ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਸੁਹਾਗੀ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਪੋਰ ਜੋ ਹਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਪੋਰ ਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਰ ਨਾਲ ਪੋਰੀ ਯਾਨੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੇਰੀ ਨੂੰ ਕੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਛੱਟਾ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੰਜਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ, ਛੋਲਿਆਂ, ਬੇੜ ਆਦਿ ਫਸਲ ਸਿਰਫ ਪੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਰ ਕੇ ਪੁੰਗਰ ਅਥਵਾ ਉੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਜੀ, ਚਟਾਲਾ, ਬਰਸੀਨ, ਲੂਸਨ, ਜਵੀਂ ਤੇ ਜੌਂ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ। ਗੋਡੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁੱਡਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਢੀ ਸ਼ਬਦ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ, ਭਾਵ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਰੰਭਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਜਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਬੇੜਾ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਗਿਆ ਨਦੀਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੂ, ਪੋਲੀ ਜਾਂ ਭੂਕੀ ਨੂੰ ਰੰਭੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੋਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੰਜਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਗੋਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੱਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੁੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਬਨਸ਼ਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾੜਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਡੂੰਘੇ ਟੱਕ ਉੱਤੇ ਬਲਦ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੀਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।